Children, praise the Lord. I am Santa Claus. Welcome to CB Sunday School. హాయ్ చిల్డ్రన్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? పిల్లలు, వెల్కమ్ టు సిబిసి ఆన్లైన్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్. పిల్లలు, మీలో చాలామంది క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ చేశారా? ఈ ఇయర్ దేవుడు మనకు ఈ ఆన్లైన్ సండే స్కూల్లో క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేయడానికి ఎంతగానో సహాయం చేశారు కదా పిల్లలు. సో ఏసైకి మనము థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈ యొక్క సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ని చిన్న ప్రేయర్తో స్టార్ట్ చేసుకుందామా? సో పిల్లలు అందరూ మోకరించండి, చేతులు జడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి. ఓకేనా? స్తోత్రం తండ్రి, స్తోత్రం నాయన, పరిశుద్ధాత్ముడా, యేసయ్య గొప్ప తండ్రి, మీకే స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభా నైనా ఈ యొక్క ఇయర్ ప్రభా ఈ యొక్క ఆన్లైన్ సండే స్కూల్లో క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ చేయడానికి మీరు మాకు ఎంతగానో సహాయం చేశారు. అందుని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. తండ్రి, ఈ యొక్క సమయంలో ఆది నుంచి అంతం వరకు మీరు మాత్రమే మహిమ పొందమని కోరుతూ సమస్త ఘనత మహిమ మీకు మాత్రమే చెల్లునుగాక. తండ్రి, మీరు మా నడిపింపును అనుగ్రహింపచేసి మీ యొక్క ప్రజెన్స్ మాకు ఇవ్వమని కోరుతూ యేసు క్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. పిల్లలు, క్రిస్మస్ అంటే మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం? క్రీస్తుని ఆరాధించటం అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఆ యొక్క సాంగ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో మీరు లేచి నుంచొని మీరు ఇక్కడ పిల్లలతో పాటు యాక్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్.
జీజస్ బర్త్ గురించి ఒక మంచి ఇంగ్లీష్ స్కిట్ వస్తూ ఉంటుంది, చూసేయండి. A long time ago, in the town of Nazareth, lived a young woman named Mary. Mary did her course, was kind to others, and loved God very much. She was engaged to be married to Joseph, who was a carpenter. Mary, you are favored by God and you are going to have a baby. What do you want? Don't be afraid. Why are you visiting me? God has sent me as he had found favor with you. You will have a baby boy and you have to give the name Jesus. I'm confused. I'm not married. How can I have a baby? The Holy Spirit will perform a miracle and he will be called the Son of God. How can I believe what you're saying? Even your cousin Elizabeth is going to have son in her old age. But she can't have any children. She have already conceived. Nothing is impossible with Holy Spirit. I don't know what to say. It's okay, Mary. I am the Lord's servant and I hope everything that you are saying will come true. Joseph. What? Mary is going to have a baby. What? How can this be? I have seen an angel talking with Mary last night. Okay. Joseph, don't be afraid to take Mary as your wife. Why should I take her as my wife? She is going to have a baby to another man. No, Joseph. Mary has conceived and you have to give the name Jesus. Okay, I will take her and I love her till the end. My Lord, what is wrong? I am very happy. You are going to have a baby. Yes, isn't it wonderful? We must go to Bethlehem to register you as my wife. My Lord, I am very tired. We need to find somewhere to stay. Okay, Mary. What do you want? May we have a room, please? We are full. Please go away. What do you want? May we have a room, please? We are full. Please. What do you want? May we have a room, please? I'm sorry for overhearing, but do you need somewhere to stay? Yes, my wife is very tired. I have one next to my place. It has animals in it and it is warm and plenty of place to lie down. Thank you for giving place to lie down. Look everyone, look at that. What is it? I don't know. It's an angel. Not just one angel, many angels. Do not be afraid. We are here to bring good news to all the people here on earth. Tonight in Bethlehem, a baby has been born. He is the one who saves the world. You will know this as he will be wrapped in cloths laying in manger. Glory to God and peace to all the people here on earth. Does everyone know this news? I think it's just us. We must tell everyone about this baby. We must go to see this baby. What is that bright light in the sky? It's a star, isn't it? Yes, it's a star. It's a star we have been looking for. The star, that means the King of Jews. The one One who who would save the world has been born.
Lord, a special baby has been born. Where is the baby? Sorry, my Lord, but I don't know. People of my land, do you know? Where is the baby? In Bethlehem. In Bethlehem? Yes, my lord, in Bethlehem. Thank you, my people. Wise men, come to me. What is it, my lord? Do you know of this baby? Yes, my lord, we have seen the star. Go and find this baby. As soon as you find him, tell me, so I can go and worship him. Okay, my lord. Please find the baby and don't tell the king as he wants to kill him. Take the baby very expensive gifts. Yes, we will do what you ask of us. How can we find this baby? We don't know exactly where the baby is. That's what we will do. At night, we follow the star to the east. Yes, it's great thing. I have no gifts to glue baby Jesus, but I can glue my drum. Thanks for bringing the gifts for baby Jesus. పిల్లలు, అద్విని చూసారా? అద్వి ఎలా రెడీ అయ్యాడు? శాంటా క్లాస్ లాగా రెడీ అయ్యాడు కదా కదా పిల్లలు? పిల్లలు, అవును, శాంతా క్లాస్ అంటే ఎవరు? మీకు తెలుసా శాంతా క్లాస్ ఎవరో? బైబిల్లో ఉన్నాడా శాంతా క్లాస్? ప్రతి క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్కి మనం శాంతా క్లాస్ని చూస్తూ ఉంటాం కదా. సెమీ క్రిస్మస్లో చూస్తూ ఉంటాము, అలాగే షాపింగ్ మాల్స్ దగ్గర చూస్తూ ఉంటాము. ఎక్కడ చూసినా మనము శాంతా క్లాస్ని చూస్తూ ఉంటాం కదా కదా పిల్లలు? ఈ యొక్క శాంతా క్లాస్ ఎవరు? కొన్ని ప్లేసెస్లో ఈ యొక్క శాంతా క్లాస్ని డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టి పిలుస్తూ ఉంటారు పిల్లలు. మరి ఫాదర్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే సెయింట్ నికోలస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా ఈ యొక్క శాంటా క్లాస్కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి పిల్లలు. ఈరోజు శాంటా క్లాస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అసలు ఈ శాంటా క్లాస్ ఎవరు? ఈ యొక్క శాంటా క్లాస్ని మనం ఎందుకు క్రిస్మస్ రోజు మనము ఈ యొక్క శాంటా క్లాస్కి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము? ఈ విషయాలన్నీ ఈరోజు మనము తెలుసుకుందాం. ఓకేనా పిల్లలు? నికోలస్ అని ఒక బాబు ఉన్నాడు. వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, అలాగే చాలా ధనవంతులు, అలాగే వాళ్ళు చక్కగా దేవునిలో ఎదిగేవాళ్ళు.
అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ యొక్క నికోలస్ చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇద్దరు చనిపోయారు పిల్లలు. అయితే ఈ యొక్క నికోలస్ వాళ్ళ అంకుల్ దగ్గర పెరుగుతూ ఉండేవాడు. అయితే ఈ యొక్క నికోలస్ మాత్రం చాలా చక్కగా ఉండేవాడు పిల్లలు. చక్కగా ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు, చర్చ్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు, సండే స్కూల్లో అన్నీ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండేవాడు. ఇట్లా మంచిగా దేవునిలో ఎదుగుతూ చక్కగా చదువుకుంటూ ఉండేవాడు పిల్లలు. ఈ యొక్క నికోలస్ 19 ఇయర్స్కే ఈ యొక్క నికోలస్ బిషప్ అయ్యాడు పిల్లలు. ఒక మంచి దైవజనుడు, టర్కీలో ఒక మంచి దైవజనుడుగా పేరు పొందాడు. చాలా మంచిగా వాక్యాలు చెప్తూ అనేక మందిని యేసయ్య వైపు తిప్పుతూ ఉండేవాడు. అయితే ఈ యొక్క నికోలస్కి ఒక మంచి బిరుదు వచ్చింది. ఏంటో తెలుసా? సెయింట్ నికోలస్ అని ఈ యొక్క నికోలస్ని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు. ఈ యొక్క నికోలస్కున్న మంచి బుద్ధి ఏంటి అంటే ఇతరులకు సహాయం చేసేవాడు. ఎవరన్నా అవసరంలో ఉన్నారనుకోండి, వారికి మంచిగా వెళ్ళి సహాయం చేసేవాడు. అలాగే ఎవరైనా అడిగినప్పుడు వారికి ఇచ్చేవాడు. ఎవరైనా పూర్ పీపుల్ కనిపించినప్పుడు వారికి హెల్ప్ చేసేవాడు. ఇట్లా అనేక విధాలుగా ఈ యొక్క నికోలస్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాడు పిల్లలు. కానీ ఇతను హెల్ప్ చేసినట్లు ఎవరికి తెలియనిచ్చేవాడు కాదు. హెల్ప్ చేయాలనుకోండి, డైరెక్ట్గా వెళ్ళకుండా ఏం చేసేవాడంటే నైట్ టైమ్స్ వెళ్ళేవాడు పిల్లలు. ఎక్కువగా క్రిస్మస్ సీజన్లో ఏం చేసేవాడంటే 24th నైట్, 25th మార్నింగ్ ఇట్లా ఏం చేసేవాడంటే ప్రతి ఒక్క పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి సైలెంట్గా వాళ్ళ ఇంట్లో కొన్ని గిఫ్ట్స్ పెట్టేసి వచ్చేవాడు పిల్లలు. ఇట్లా హెల్ప్ చేసినట్టు ఎవరికి తెలియనిచ్చేవాడు కాదు. అయితే ఈ యొక్క నికోలస్ ఏం చేసేవాడంటే వేరే డ్రెస్ వేసుకొని వేరే వాళ్ళలాగా వెళ్తూ ఉండేవాడు. దానికల్లా ఆ పిల్లలు చూసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. ఎక్కువ పిల్లలంటే చాలా ఈ యొక్క నికోలస్కి ఇష్టం పిల్లలు. ఎక్కువగా పిల్లల్ని బాగా ప్రేమిస్తూ ఉండేవాడు, వాడికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాడు. అలాగే చాక్లెట్స్, గిఫ్ట్స్ ఇట్లా ఈ యొక్క నికోలస్ ఇస్తూ ఉండేవాడు పిల్లలు. కొన్ని దినాలైన తర్వాత ఈ యొక్క నికోలస్ చనిపోవడం జరిగింది పిల్లలు. December 6th ఆయన చనిపోయాడు. అయితే ఈయన చనిపోయిన తర్వాత ఈయన చేసిన ఎన్నో సహాయాలు, ఎన్నో గిఫ్ట్స్, ఎంతో మందికి ఆయన చేసిన సహాయాలన్నీ వెలుగులోకి వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ యొక్క నికోలస్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఈ యొక్క నికోలస్ ఎలా అయితే ఒక డ్రెస్ వేసుకొని అందరికీ గిఫ్ట్స్ పంచేవాడో అలాగే ప్రతి ఇయర్ కూడా ఈ యొక్క నికోలస్ లాగా క్రిస్మస్ తాతలాగా ఇట్లా వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒక వేషం వేసుకొని అందరికీ గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ అట్లా ఈ యొక్క శాంటా క్లాస్ రావటం అనేది జరిగింది పిల్లలు. మీకు చాలామందికి శాంటా క్లాస్ అంటే ఇష్టం కదా పిల్లలు? ఎందుకు? గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు, అలాగే చాక్లెట్స్ ఇస్తారు, స్వీట్స్ ఇస్తారని మీకు అందరికి చాలా ఇష్టం కదా పిల్లలు? మరి ఎట్లా వచ్చింది ఈ యొక్క శాంటా క్లాస్ ఇట్లా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వటం అంటే ఈయన సెయింట్ నికోలస్. ఈయన ఇదివరకు ఆయన బ్రతుకున్న దినాల్లో అందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ క్రిస్మస్కి స్వీట్స్ పంచుతూ ఉండేవాడు. సో అట్లానే ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ప్రతి క్రిస్మస్లో మనము ఈ యొక్క శాంటా క్లాస్కి మంచిగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం పిల్లలు. అర్థమైందా మీకు శాంటా క్లాస్ అంటే ఏంటో? మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 14వ వచనము. పిల్లలు లాస్ట్ వీక్ ఇచ్చిన మెమరీ వర్స్ని చాలా చక్కగా చాలామంది పిల్లలు యాక్షన్ చేస్తూ చెప్పారు కదా. సో వెరీ గుడ్ పిల్లలు. ఇక మెమరీ వర్సెస్ని ఇప్పుడు చూసేద్దామా? I'm Sasikala from Rajendra First Line Guntur. Today's memory verse. దేవుడు ఈ లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. థ్యాంక్ యూ. Praise the Lord, Asaka. My name is Akshay Sinath from Rajendra First Line Guntur. Today's memory verse. దేవుడు ఈ లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. థ్యాంక్ యూ. Praise the Lord, Auntie. Today's memory verse. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు కంటెస్ వాక్యం, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. థ్యాంక్ యూ.
Praise the Lord. I am going to tell today's memory verse. దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. My name is Shani Esther. Today memory verse. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. Thank you. Praise the Lord. This is Meda from Tadepelligudam. Today's memory verse. యెహోవా లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16. Thank you. Praise the Lord. Today's memory verse is దేవుడు లోకముని ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. Praise the Lord. This is Pragya from Tadepelligudam. Today memory verse is యెహోవా లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16. Thank you. Yeah, praise the Lord. My name is Sonal. I'm in Markapur. ఈరోజు కంఠస్థ వాక్యం యెహోవా లోకమును ఎంతో ప్రేమించును. యోహాను సువార్త 3:16. My name is Ramya. I am studying this standard. Today memory verse is దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16. Amen. Praise the Lord. Shraddha. My name is Esther. Today memory verse is దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16. ఆమేన్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. Thank you. Praise God. యోహాను 3:16. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ అంటే ఈరోజు కంఠత వాక్యం దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. దేవుడు లోకములో ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. దేవుడు లోకంలో ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించిన. జాన్ 3:16. ప్రైజ్ నాట్. హాయ్ అక్క. టీడీ కందర్స్ వాక్యం దేవుడు లోకంని ఎంతో ప్రేమించిన. జాన్ 3:16. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు లోకంను ఎంతో ప్రేమించెను. John 3:16. This is my craft. Thank you. My name is 50. I am studying first class. I am saying కంఠత వాక్యాలు. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. John 3:16. This is my craft. Thank you. హాయ్ అక్క. టుడే కంఠస్థ వాక్యం దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16. Thank you. హాయ్ అక్క. టుడే మెమరీ వర్స్ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను.
సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. యేసయ్య ఈ లోకమంత ప్రేమించిన వాడు. యోహాను 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. థ్యాంక్ యూ. యేసయ్య లోకమంతా ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్ హరుసక్క. ఈరోజు కంఠస్థ వాక్యం. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. ప్రైజ్ ది లార్డ్ సిస్టర్. టుడే మెమరీ వర్స్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును. యోహాను 3:16. ఈరోజు వాక్యం. దేవుడు లోకముని ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16. ఈరోజు కంఠస్థ వాక్యం. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16. ప్రైజ్ లార్డ్ అవర్సక్క. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనము. ప్రైజ్ లార్డ్ అక్క. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనము. ప్రైజ్ లార్డ్. మై నేమ్ ఇస్ వసంత. ఐ యామ్ స్టడీయింగ్ థర్డ్ క్లాస్. టుడే మెమరీ వర్స్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. వందనాలు. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. ప్రైజ్ ద లార్డ్. My name is Vishwas. Today memory was. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును. యోహాను 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16. అసక్క వందనాలు. టుడే మెమరీ వర్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మై నేమ్ ఇస్ సమీక్ష ఫ్రమ్ విజయనగరం. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. టుడే మెమరీ వర్స్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నా పేరు ప్రవళిక. ఈరోజు కంఠస్థ వాక్యం. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మై నేమ్ ఇస్ ప్రణయ్. టుడే మెమరీ వర్డ్స్. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16.
16. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అక్క దేవుడు లోకంలో ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను 3:16. ఆమేన్. Praise Lord sister, we are from Mangalagiri. My name is Dijot Satvik. I am studying 7th class. Today memory verse is యోహాను సువార్త 3:16. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ మై క్రాఫ్ట్. ఓనను చూడట 3 పడాడు. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించును. ఆమేన్. ఈరోజు కంటత వాక్యం. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. యోహాను సువార్త 3:16. పిల్లలు శాంటా క్లాస్ క్యాప్స్ని చాలా ఫాస్ట్గా సండే స్కూల్ అయిపోయిన వెంటనే చాలామంది పిల్లలు పంపించారు. సో అందులో ఫస్ట్ 5 మెంబర్స్ని ఇప్పుడు చూద్దామా? యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే చాలా ఈజీ యాక్టివిటీ పిల్లలు. మరి క్రిస్మస్కి చాలామంది ఏం చేస్తారు, స్టార్ని పెడతారు కదా పిల్లలు. సో మీరందరూ చాలామంది మరి స్టార్స్ని మీ యొక్క ఇంటి పైన పెట్టారు కదా, మీ ఇంటి ముందు పెట్టారు కదా. సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు ఆ స్టార్ కనపడేట్లు ఆ స్టార్ దగ్గర నుంచొని ఒక ఫోటోని దిగి నాకు సెండ్ చేయాలి. ఓకేనా పిల్లలు? సో ఇంకా ఎవరైనా స్టార్ పెట్టకపోతే మీరేం చేస్తారు అంటే స్టార్ పెట్టిన వాళ్ళు ఒక స్టార్ని పేపర్ మీద డ్రా చేసి ఆ స్టార్ని కట్ చేసేసి ఆ స్టార్ని ఇట్లా హోల్డ్ చేసి కింద వస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి థర్స్డే లోపు సెండ్ చేయాలి. అదే ఈ వీక్ యొక్క యాక్టివిటీ పిల్లలు. ఓకేనా? పిల్లలు లాస్ట్ వీక్ ఇచ్చిన యాక్టివిటీని చాలా చక్కగా చేశారు కదా. శాంతా క్లాస్ క్యాప్స్ పెట్టుకున్నారు కదా మీరందరూ, చాలా చక్కగా చాలా బాగా చేశారు నాన్న. సో ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఎక్కడి నుంచి సెండ్ చేశారో చూద్దామా? భాను ప్రకాష్ ఫ్రమ్ వెంగళరావు నగర్, సోఫియా ఫ్రమ్ వెంగళరావు నగర్, రాజు ఫ్రమ్ తెనాలి, Chelsea from Narayanpet, Sashi from Rajendra Nagar, Praise from Markapur, Jasper Pandit from Hyderabad, Aksa Pandit from Hyderabad, Akshay Sunath from Rajendra Nagar, Shiny Esther from Repalle, Meda from Tadepalli Gudam, Roopsi from Vijayanagaram, Rosie from Vijayanagaram, Prasoon Joy from Undavalli, Sohal from Markapur, Pregna from Tadepalli, Harshad from Krishnanagar, Ramya from Krishnanagar, Amulya from Mahbub Nagar, Milky from Mahbub Nagar, Josh from Pattabhipuram,
Solomon from Pattabipuram. Swaroop from Nehru Nagar. Satvik from Nehru Nagar. Praveen from Adivitekkilapadu. Shashi from Adivitekkilapadu. Gautami from Adivitekkilapadu. Hadassa from Hyderabad. Lucky from Hyderabad. Kushi from Hyderabad. Vasanta from Ongole. Vasilya from Ongole. Jesse and Joshua from Chilklurpet. Devansh from Adivitekkilapadu. Sindhu Grace from Mangalgiri. Aksa from Mangalgiri. Diana from Varaparla. John Enosh from Mangalgiri. Revan from Adivitekkilapadu. Ritesh from Adivitekkilapadu. Vishwas from Narayanpet. Crispu from Kalyan Nagar. Rochan from Kanchadam. Havila from Kanchadam. Jeshwin from Machilipatnam. Pranay from Rangareddy. Pravalika from Rangareddy. Sunil from Sitama Colony. Sankitana from Sitama Colony. Joseph from Mangalgiri. Nissipal from Nellore. Gifty from Nellore. Prabhuteja from Gardens. Risa from Gardens. Blessy from Vizag. పిల్లలు నెక్స్ట్ వీక్ చర్చ్ డెడికేషన్ డే December 20. సో మనకు సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ 6 o'clock వస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు, ఓకేనా? పిల్లలు ఈ వీక్ ఎవరైతే బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారో సో వాళ్ళందరికీ మనము CBC ఆన్లైన్ సండే స్కూల్ తరపున విషెస్ చెప్దామా? హ్యాపీ బర్త్డే జాన్ వెస్లీ. దేవుడు మంచి జ్ఞానంతో నిన్ను నింపును గాక. ఆమేన్. హ్యాపీ బర్త్డే శ్యామలమ్మ గారు. దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యమును బలమును అనుగ్రహింపచేయును గాక. ఆమేన్. హ్యాపీ బర్త్డే వసంత. దేవుడు మంచి భవిష్యత్తునిచ్చి తన తోడును నీకు అనుగ్రహింపచేయును గాక. ఆమేన్. పిల్లలు లాస్ట్ వీక్ ఇచ్చిన గేమ్కి చాలా చక్కగా ఆన్సర్స్ చెప్పారు కదా. సో వాళ్ళ యొక్క ఫొటోస్ చూద్దామా ఇప్పుడు?
క్రిస్మస్ అంటేనే క్రీస్తుకు ఆరాధన, క్రీస్తులో జీవించుటే మన నిరీక్షణ. క్రిస్మస్ అంటేనే క్రీస్తుకు ఆరాధన, క్రీస్తులో జీవించుటే మన నిరీక్షణ. హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, మేరీ క్రిస్మస్. క్రిస్మస్ అంటేనే క్రీస్తుకు ఆరాధన, క్రీస్తులో జీవించుటే మన నిరీక్షణ. క్రిస్మస్ అంటేనే క్రీస్తుకు ఆరాధన, క్రీస్తులో జీవించుటే మన నిరీక్షణ. క్రీస్తులోనే విశ్వాసం, క్రీస్తులోనే ఉల్లాసం, క్రీస్తులోనే అభిషేకం, క్రీస్తులోనే సమస్తం. క్రీస్తులోనే విశ్వాసం, క్రీస్తులోనే ఉల్లాసం, క్రీస్తులోనే అభిషేకం, క్రీస్తులోనే సమస్తం. క్రిస్మస్, మేరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్. పిల్లలు మీరు ఎంతగానో వెయిట్ చేసిన టైం వచ్చేసింది. సో ఈ యొక్క వీక్ ఎపిసోడ్ విన్నని చూసేద్దామా? సెయింట్ నికోలస్ ఎన్ని ఇయర్స్కి బిషప్గా అయ్యారు? సెకండ్ క్వశ్చన్, సెయింట్ నికోలస్ యొక్క మరొక పేరు ఏంటి? సో పిల్లలు ఈ వీక్ యొక్క సండే స్కూల్ మనం ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసుకుందామా? సో మీరందరూ మోకనిచ్చినట్లయితే ప్రేయర్ చేద్దాం. స్తోత్రం తండ్రి, స్తోత్రం నాయన, సర్వాధికారి జీవాధిపతి పరిశుద్ధాత్ముడా యేసయ్య, మీకే స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ దినమంతా మీరు మాకు తోడుగా ఉన్నారు. పాటల్లో తండ్రి, కథల్లో అన్నిటిలో మీరు తోడుగా ఉన్నారు. ఎంతమంది బిడ్డలైతే ప్రభువా చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున దీవించండి, ఆస్వాదించండి. అనేకులకు దీవెనకరంగా ప్రభువా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఉంచమని, అనేక చిన్న బిడ్డలు మీ వైపు తిరగటానికి సహాయం చేయమని, అలాగే వారి యొక్క పేరెంట్స్ మంచి కాపుదల, వారి యొక్క చేతి పనిని స్థిరపరచమని, ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కాపుదల భద్రతను అనుగ్రహించమని కోరుతూ యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. బాయ్ చిల్డ్రన్, సీ యూ నెక్స్ట్ సండే. బాయ్ బాయ్. Bye children. మన నిరీక్షణ. హ్యాపీ క్రిస్మస్.